स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है, स्वागत है भाई, 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 स्वागत है। हम सबके लिए गर्व और गौरव का क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी संविधान को नमन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। Great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years, or 30 years, 40 years. यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन
लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब इनके দর্শক শুনলেন দুই নেতা এনডিএর শরিক দলের একজন হচ্ছেন চন্দ্রবাবু নাইডু, যার বক্তব্য আগে শুনলেন। ইনি বললেন যে একটা দারুণ সুযোগ, সুতরাং এই সুযোগ যদি আর কি নষ্ট করা হয় তাহলে আর কোনোদিন আসবে না, সারা জীবনের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে। এবং ভারতের যে অর্থনীতি সেটা এগোচ্ছে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে যে গ্রোথ তার তুলনায় আমাদের দেশে অনেক বেশি গ্রোথ হয়েছে। আর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এই দেশ ভালো চলছে। আমি সব বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাইনি, আমি জাস্ট যেগুলো শুনেছি সেগুলো আপনাদেরকে বলছি। অনেকটা বক্তব্য রেখেছেন যে বিরাট লিডার, আমরা গর্বিত এইরকম একজন লিডারকে পেয়ে, যিনি নিরলস চেষ্টা করে গেছেন এবং ভোট প্রচারে লাগাতার কাজ করে গেছেন। এই লিডারই পারেন দেশকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে। মানে একেবারে নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরা সাপোর্ট করছি, সঙ্গে থাকবো, আরো উন্নত হবে দেশ, এই কথা বলে একেবারে পুরো সমর্থন প্রকাশ করেছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। আর নীতিশ কুমারের বক্তব্য তো আপনারা শুনলেন, উনি একটু বেশি আবেগী হয়ে কথা বললেন যে আমি তো চাইছি আজকেই শপথটা হয়ে যাক। আপনারা হয়তো অন্য দিনে ঠিক রেখেছেন ঠিক করে, কিন্তু আমি তো চাইছি আজকেই শপথটা হয়ে যাক, যত দ্রুত কাজটা শুরু হয়ে যায় ততই ভালো। আর কিছু লোক এদিক ওদিক করার চেষ্টা করছেন, তাতে কিছু লাভ হবে না। আর যারা ভুলভাল বলে জিতে গেছেন এবারে, আগামী দিনে সেটাও হবে না। আগামী দিনে দেখবেন আরো বেশি আসনে, বেশি সংখ্যাতে আপনারা জিতবেন। যে কাজটুকু বাকি আছে সেই কাজ হয়ে যাবে। আমরা পুরোপুরি সমর্থন করব, সঙ্গে আছি। মানে দুই নেতার উপরে এনডিএ এবার অনেকটা নির্ভরশীল। টিডিপি চন্দ্রবাবু নাইডু, যার এমপি সংখ্যা হচ্ছে 16, আর নীতিশ কুমার, যার এমপি সংখ্যা হচ্ছে 12। 16 আর 12 28। বিজেপির নিজস্ব হচ্ছে 240, তার মানে 268। কিন্তু এনডিএতে আরো অনেক দল রয়েছে, ছোট ছোট দল। টোটাল সংখ্যা এই মুহূর্তে 293, লাগে 272 সরকারকে রাখতে গেলে। তো দুই বড় শরিক এই মুহূর্তে বিজেপির, তাদের নেতারা যেভাবে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন আজকে, আমার মনে হয় যিনি বা যারা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছেন সরকার গঠনের জন্য, যাতে করে মোদী সরকার গঠিত না হয়, আমার মনে হয় তাদের চোখে আজকে জল এসে গেছে। কারণ জলটা ঢেলে দিয়েছেন এই নীতিশ কুমার এবং চন্দ্রবাবু নাইডু। নীতিশ কুমার আবেগী অবস্থায় কথা বলেছেন, কিন্তু চন্দ্রবাবু নাইডু যেভাবে কথাগুলো বলেছেন, যারা শোনেননি একবার শুনে নেবেন। খুব সুন্দর, মার্জিত, ভদ্র এবং বেশ জ্ঞানের সঙ্গে কথাগুলো বলেছেন। বলিষ্ঠ বক্তব্য বললে যা বোঝায় চন্দ্রবাবু নাইডু অন্ধ্রপ্রদেশের, ওনার কথা অনেক বেশি মানে বলিষ্ঠ মনে হয়েছে এবং সরকারকে স্টেবল রাখার ক্ষেত্রে ওনার বক্তব্য ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ। এবং ওনার বক্তব্যে যা পরিষ্কার, যারা মনে করছেন যে কিছুদিন পরে চলে আসবেন, ছেড়ে দেবেন, এইরকম লাগলো না। উনি যেভাবে সম্মান দিয়ে কথা বললেন, নরেন্দ্র মোদীর সরকারটা গঠনের ক্ষেত্রে সমর্থনের কথা যেভাবে বললেন, তাতে করে মনে হয়েছে যে সঙ্গেই থাকবেন, দেশের বিকাশের ক্ষেত্রে ওনাদের সমর্থন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবে 5 বছর। এটা কিন্তু মনে করা যেতে পারে। যারা শোনেননি ওনার বক্তব্য শুনবেন,
এত বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন আজকে, মানে শুনলেই যারা আর কি এদিক ওদিক করছেন উল্টে দেওয়ার জন্য, তাদের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যাবে। এখন একটু রক্ত গরম গরম ভাব দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে উল্টে দেবো, একে তাকে নিয়ে, একে তাকে পারচেস করে। দেখছেন না দুয়ারে দুয়ারে কে ঘুরছেন? ভাইপো তো একেবারে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন, এর দুয়ারে তার দুয়ারে। ভেবেছেন যে 234 আছে ইন্ডির, আর লাগবে 40টা, 40 জনকে এমন অফার দেব চলে আসবেন, দরকার হলে 40 জনকে মন্ত্রী করে দেবো, সব মন্ত্রী ওদেরকে দিয়ে দেবো, তাহলে তারা চলে আসবেন। বা যারা আসবেন, জানি না এদেরকেও চেষ্টা হয়েছিল কিনা, এই দুই বড় শরিককে, যে আপনাদেরকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেব। নিশ্চয়ই কোনো অফার অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল। নীতিশ কুমারের যা বক্তব্য, যা বুঝলাম, যে আপনাদেরকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেব। জানি না দুজনকেই মানে 2.5 বছর করে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল কিনা, কে জানে। প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দেবো, ওখানে তো প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, নরেন্দ্র মোদী হবেন। কিন্তু নিশ্চয়ই এরকম হয়তো দেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ওনারা যে সেই প্রলোভনে পা দেননি, এটা পরিষ্কার। ওনাদের প্রধানমন্ত্রিত্ব দরকার নেই, সরকারের সঙ্গে থাকবো, অবশ্যই নিজের রাজ্যের বিকাশটা নিয়ে ভাববো, কারণ শরিক হিসেবে থাকলে নিজের রাজ্যের বিকাশটা ভালো হবে, রাজ্যেরটা ভালো হবে, সেটা হয়তো তারা বুঝেছেন। আর শুধু তো প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেই তো হবে না, সরকারটাকে তো টিকিয়ে রাখতে হবে। যেখানে বিজেপির একার 240, সেখানে যুক্ত হয়ে সরকারটা বেশি দিন টিকিয়ে রাখা যাবে নাকি এই হাজারো পার্টিকে নিয়ে বা ওই সব টুকরো টুকরো পার্টিকে নিয়ে, টুকরো টুকরো গ্যাংকে নিয়ে সরকারটা গঠন করলে সেটাকে টিকে রাখা যাবে? ফলে প্রধানমন্ত্রী হলেই তো হবে না, টিকে থাকবো কি করে, সেটাও নিশ্চয়ই ভাবা হয়েছে। তো ওনারা যেভাবে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন আজকে, ওই যারা বা যিনি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিলেন কার্যত নিজেকে বাঁচানোর জন্য, হয়তো ভেবেছেন যে সরকারটা গঠন হয়ে যাক, 40টাকে নিয়ে আসবো, দরকার হলে 40 জনকে অন্য মন্ত্রিত্ব দিয়ে দেবো, আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা নিয়ে নেবো, আর তারপরে যা হবে হবে। কিন্তু তাতে কি আর সহমত পোষণ করে অন্যান্য দলগুলো? কংগ্রেস এত বড় দল, 99টা এমপি তাদের, তো ওই ভাইপোর কথাতে তারা একেবারে সব হয়ে যাবে নাকি? সরকার গঠনটাই বিরাট নাকি? আমার মনে হয় তারাও বুঝতে পেরেছেন ভাইপোর আসল উদ্দেশ্য কি, সেই জন্য তারাও সরকার গঠনের দিকে কিন্তু ঝাঁপায়নি। প্রথম দিনে যে বৈঠক হলো ইন্ডির, বৈঠকের পরে মল্লিকার্জুন খার্গে পরিষ্কার বলে দিলেন, মানে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা এখন বিরোধী আসনেই বসবো, তারপরে দেখা যাবে পরিস্থিতি বুঝে। সুতরাং তারা অতটা ঝোঁক দেয়নি। কিন্তু ভাইপোর বক্তব্য, কেন আমরা চেষ্টা করব না, আসলে এই পারচেস করা তো অভ্যাস। ভেবেছেন যে 40 জনকে তো আমরা করতেই পারি প্রলোভন দেখিয়ে, তো হয়ে যাক না। আসলে ওনার উদ্দেশ্য, আমি আবার বলছি না, ওনার উদ্দেশ্য অন্য, যে যদি সরকারটা গঠন করা যায়, যদি স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা আমার অধীনে চলে আসে, দেখবেন হয়তো যেহেতু আমি সরকারটা গঠনের উদ্যোগ নিচ্ছি, আমাকেও দিতে হবে, দাবি করবেন, নাহলে আমি আবার সমর্থন করবো না। আছে না বিষয়টা, প্রধানমন্ত্রী চায় না, কিন্তু স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা চাই, এই চেষ্টা হয়তো হবে। করে যেটা করার চেষ্টা হতো, এজেন্সি যেগুলো তদন্ত করছে তাদেরকে দিয়ে, তার যে কেসগুলো সেগুলোর ওই চার্জশিট করে দিয়ে তদন্ত খতম করে দেওয়ার একটা চেষ্টা হতো, সব নামটাম বাদ দিয়ে। কোর্ট হয়তো বলেছে তদন্ত করতে, কোর্ট তার নিজে তদন্ত করতে যাবে না, এজেন্সিকে তদন্ত করাবে। তো এজেন্সিকে ম্যানেজ করে, যদি যেটা ওনারা নিজেরাই বলেন যে এজেন্সিকে ম্যানেজ করা যায়, আমি সেই সেন্সে বলছি, যদিও আমরা অন্য আশা করি এজেন্সির কাছ থেকে, কিন্তু ওনারাই বলেন যে এজেন্সিকে ম্যানেজ করা যায়, তার মানে নিশ্চয়ই ওনারাও ম্যানেজ করতেন, ওনারা যেহেতু সে বিশ্বাস করেন। ফলে এটা ধরে নিচ্ছি যে তার মানে এজেন্সিকে দিয়ে ওনার যে কেসগুলো রয়েছে সেগুলোকে চার্জশিট করে, নাম ওনার নাম বাদ দিয়ে চার্জশিট করে তদন্ত করে দিয়ে বিচার পর্বে ঠেলে দিয়ে বেঁচে যেতেন। ফলে ওনার একটা মরিয়া চেষ্টা ছিল সরকারটাকে উল্টে দেওয়ার। প্রধানমন্ত্রী কি হবেন না হবেন সেটা পরের ব্যাপার, আর পরে উল্টে গেলে উল্টে যাবে, কিন্তু আপাতত যতদিন পাবো তার মধ্যে আমার কেসগুলোকে সাল্টে নেবো, এরকম একটা কোথাও একটা চেষ্টা ছিল হয়তো, সেজন্যই দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন গতকাল থেকে। কংগ্রেস যেমন পাত্তা দেয়নি, তেমনি আমার মনে হয় না অন্যরাও সেইভাবে পাত্তা দিয়েছেন বলে। আর ইনাদেরকেও হয়তো অ্যাপ্রোচটা করা হয়েছিল, আমার মনে হয় না কেন ওনারা পাত্তা দেয়নি, পরিষ্কার নীতিশ কুমার তো পরিষ্কার বলে দিলেন ওইসব করে কিছু হবে। ফলে এখন যে সমর্থন যেটা তারা ব্যক্ত করেছেন, এটা পরিষ্কার যে আরো একটা স্টেবল সরকার কেন্দ্রে গঠিত হতে চলেছে। তবে এবার নরেন্দ্র মোদী অনেক বেশি সিরিয়াস থাকতে হবে, কারণ শরিকদের উপরে যেহেতু খানিকটা নির্ভর করতে হচ্ছে। তবে এটুকু বলতে পারি, 292 বা 93 যে সংখ্যা দেখছেন এনডিএর, কিছুদিনের মধ্যে দেখবেন এই সংখ্যাটা 300 পার হয়ে চলে গেছে। এই ইন্ডি জোটে দেখবেন অনেকে ঢুকে পড়বে। তবে আবারও বলছি, হয়তো এই শাসককে ডাকলেই একেবারে জীব জল ফেলতে ফেলতে ছুটবে এনডিএর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। এই শাসককে যদি
ডাকা হয় আসবেন এনডিএতে, জিভে জল ফেলতে ফেলতে ছুটবে, আচ্ছা হ্যাঁ যাচ্ছি যাচ্ছি, কারণ গেলেই যদি একটু ওই বাঁচানো যায়, সরকারে আছি আমাদের দিকটা দেখতে হবে। কিন্তু এদেরকে আর যাই হোক, আমার কোথাও ধারণা এনডিএ নেবে না। আর এনডিএ এদেরকে নেওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বাংলাতে যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই বাধা দেবেন, কোনো চান্স নেই। কিন্তু ডাকলে তারা চলে যাবে, কারণ তাদের উদ্দেশ্য তো অন্য, নিজেদেরকে বাঁচানো না। তো এদেরকে বাদ দিয়ে আরো অনেকে দেখবেন আমার ধারণা এনডিএতে ঢুকবে, ফলে আরো স্টেবল হয়ে যাবে সরকারটা, এটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। ফলে এইসব ছুটোছুটি সার। তবে এটুকু বলবো, যারা এই ছুটোছুটি করে কুদোকুদি করে বেগ দেওয়ার চেষ্টাটা করছিলেন এই সরকারটা যাতে না গঠিত হয়, তাদেরকে যেন মনে রাখে, সরকার যেন তাদেরকে মনে রাখে যে আবার যে একটা ছুরি মারার চেষ্টা হচ্ছিল যেন মনে রাখে, এবং এই সরকার গঠিত হলে যেন তাদের বিষয়ে যেসব দুর্নীতির বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়ে অ্যাক্টিভ ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়, যেন আর কোনোভাবে বাইরে ছেড়ে না রাখা হয়। এরা হচ্ছে কাল সাপ, এদেরকে বিশ্বাস নেই, নিজস্ব স্বার্থে কাজ করে, আর যখন প্রয়োজন তখন খুব হাত বোলানোর চেষ্টা করে, আর প্রয়োজন ফুরোলেই ছোবল মারে। এরা হচ্ছে কাল সাপ, স্বার্থপর, যেন সেটা মনে রাখে মোদী সরকার, নতুন করে যে সরকারটা গঠিত হচ্ছে। দর্শক কি বলবেন, দুই শরিকের যে বক্তব্য শুনে কি মনে হচ্ছে? যদি এইসব নিয়ে আপনাদের কিছু বলার থাকে অবশ্যই বলবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।